Good evening, ladies and gentlemen, and I'm really very happy to see all of you here. I don't know whether you know that today is the World Book Day, and it's a very auspicious day for us also because when we decided on this day, we never thought it would be such a good day to launch a book. So, in fact, very privileged to get this duty of welcoming all of you. In fact, I was supposed to do the vote of thanks, and I had to swap it out with my son because I'm traveling today and I need to leave. First of all, let me thank each and everyone who have taken this as a personal invite and come here today. We are very happy to have all of you here. Let me start by welcoming our very own Rotary Calicut Central President, Anwar Sadat. Thank you so much, sir, for coming here and being with us on this day. Next is our renowned actor, writer, script writer, and director, our own Benny's very close friend and our own family friend, Joey Matthew. Sir, we are very happy to have you here today. Thank you for coming and being with us. Yes, next is director of the Malayalam movies, V.M. Vinu. Sir, I know you are a part of Benny's every evening programs, and I'm so happy that you are here today at this juncture to be with him on his book launch. P.J. Joshua, sir. He is a Malayalam Manorama resident editor. P.J. Joshua, sir, was a very big support to us from the day we were into advertisement. Thank you so much, sir, that you're here today on this day. Manohar Enni, he's the managing director of Purna Publication, who is again a very close friend of ours. The moment Benny spoke to him about his second book, and that too, his memories of Kozhikode was all that he has written in his second book. Manohar himself came forward to say that I will publish this book for you. Thank you so much, Manohar. We welcome you here, and also your beautiful wife, Priya Manohar, who's also been a friend of mine from days. Yes, please stand up, ma'am. Thank you so much for being here. Architect Vinod Siriak, IAA President, Kerala Chapter. Vinod, sir, I thought you were here on the dais. There's one more chair. Why don't you just come here? Thank you so much for coming here. You are more than IAA President to us. You are more, again, an evening friend of Benny's. Thank you so much. I also welcome Dr. Sharif, Executive Director, BNI, Calicut Region. Thank you, sir, for coming here and being with us. Yeah, his partner, Mr. Shiju Chembra, was also supposed to be here, but because of a death in his family, he couldn't make it. I welcome Rafi Devasiya, past President, Calicut Chamber Commerce. Welcome, sir, here. I don't think I should be telling that you are also a part of Benny's evening get-togethers. Mr. Shajan Verghese, Managing Director, Mangalam Publication, his childhood friend, and I don't think he's here. He's on his way. Mr. Rajesh Kumar, P&A Head, Malayalam Manorama. Sir, welcome to this gathering. I know why you're laughing. Do you want me to tell that you're also Benny's evening friend? Thank you so much for being here. Of course, if I would not do justice to this welcome address if I do not welcome the two characters in Benny's book, one from Kottayam district, the first book, Mr. Anup John. Please stand up. And also from the Calicut book, Mr. Suraj Jason. And Anup has come all the way from Kottayam and Suraj has come all the way from Bangalore. These are the two notorious men in Benny's books. And I should tell you, if you read the book, you might wonder whether these are things that has happened. But to tell you, 25% of it has happened and 75% is exaggerated. And I thank you once again, and I welcome all of you, all my friends in Rotary, in BNI, my friends, my clients also who are become my friends now.
And so many people out here, I don't know from which all walks you have come, but since you have all, I can see so many characters. My family, there's a lot of my family members also here. Thank you so much. And I welcome all of you here once again. Thank you. പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അതുല്യ പ്രതിഭയായ ജോഷോ സർ, ഈ കഥയിലെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരിക്കുന്ന ആടുജീവിതത്തിലെ നജീബിനെ പോലെ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ പോലും അത്രയൊന്നും അതിന് മേജർ റോളുകൾ എടുക്കുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഈ കഥാവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്കറിയാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സെൻട്രൽ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഒരുപാട് കാലത്തെ ബന്ധത്തിലപ്പുറം ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹബന്ധം ഞാനും ബെന്നിച്ചായനും തമ്മിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെ കൂടെയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവസരം തന്ന് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചതിന് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സെൻറ്ററിന് ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ബോളിവുഡിൻ്റെ പ്രശസ്തനായ സിനിമാ താരം ശ്രീ ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ കാലിക്കറ്റ് വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം റോട്ടറിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ അലിക്കുട്ടീസ് കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ ആൻഡ് മോഡേൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സക്കാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. എന്നാൽ റോട്ടറിയിൽ വരികയും അന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുകയുമുണ്ടായി. ഞാനന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഓനിക്കൊരു മട്ടൻ ബിരിയാണി, ഞമ്മക്കൊരു കട്ടൻ ചായ എന്ന സംഗതിയുടെ സ്വത്വം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ചെറിയ പാടൊന്നുമല്ല പെട്ടത് എന്ന് ബെന്നിയോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ആദ്യ പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ആദ്യ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് ഒരു ദുബായ് യാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂടെ കൂട്ടണമല്ലോ എന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇപ്രാവശ്യം ബെന്നിച്ചൻ്റെ പുസ്തകമാകട്ടെ എന്ന് ഞാനത് എഴുതുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ ആ പുസ്തകം ഒറ്റയിരിപ്പിനെന്ന് വായിച്ചു തീർക്കാമെന്നെങ്കിൽ പോലും യാത്രയിൽ തീർന്നില്ല. യാത്ര ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു ആലസ്യം ഉണ്ടാവും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം. ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ആലസ്യം ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചത് ബെന്നിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചു തീർക്കാനായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എത്ര സരസമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കോട്ടയത്തെ അന്ന് നടന്ന സംഗതികളെ CMS കോളേജിനെയും ഒക്കെ ബെന്നി വരച്ചു കാട്ടിയതെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ, രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഗതികൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് റീചാർജ് ചെയ്ത് ബെന്നിച്ചൻ എഴുതിയാൽ, ലൂക്കോസ് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിലപ്പുറമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുതന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അവതാരിക വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരനായി ഇവിടെ വരികയും കോഴിക്കോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് അത് അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈവനിങ് സൗഹൃദ സദസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അയവിറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോഴിക്കോടൻ കഥകൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ നമ്മളല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവമില്ലെങ്കിൽ പോലും കേട്ടറിവില്ലാത്തൊരു കഥകളല്ല ഇതിലൂടെ വരുന്നത്. ഇതിലാകെ ഒരു നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം, ദിസ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് എസ് പാർട്ട് 1, സോ പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കോഴിക്കോടിൻ്റെ കഥകൾ സമൃദ്ധിയായി ഒഴുകാനുള്ള സാധ്യത നാം മുന്നിൽ കാണുക. അതാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വിജയാശംസകൾ എന്നും ഞാൻ ഈ സമയത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാനാണതിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അവതാരിക. അപ്പോൾ അതുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളാരും വായിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങിച്ചാലേ ഈ പാവത്തിന് പൈസ മുതലാവുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് മനോഹരം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മിനിമം അവിടെ
200 കോപ്പിയെങ്കിലും വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിലവൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ബുക്ക് റിലീസിന് പോയാൽ മിനിമം ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ അവർ തരും. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അത് വാങ്ങിയാലാണ് ഇത് നടത്തിയവർക്കും സന്തോഷമുള്ളൂ, അച്ചടിച്ചവനും സന്തോഷമുള്ളൂ, എഴുത്തുകാരനും സന്തോഷമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് മറക്കണ്ട. പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത്, ഇത് കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ചാണ്. കോഴിക്കോട്ടുകാരെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന ഞാനും വിനുവൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോയ കുറേ കഥകൾ ഇതിലുണ്ട്. അത് വിനു പറയും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ. ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത മുക്കുമൂലയും കോഴിക്കോടില്ല എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് മുക്കുമൂലകളും ബെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ബൈബിളിൽ ഒരു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമുണ്ട്, അതാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബെന്നി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ബെന്നി എന്നയാളെ വിളിക്കുക. ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മുക്കും മൂലകളും തെണ്ടി നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കണ്ടെത്തിയതും നിരീക്ഷിച്ചതും അനുഭവിച്ചതും തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറിയാണ്. അതായത് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡയറി എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഓർമ്മയിൽ വരണമെന്നില്ല ആ ഡയറി പിന്നീട് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇത് ഡയറി എഴുതുന്നേക്കാൾ മനോഹരമായി സമയവും തീയതിയും ദിവസവും നേരവും ഒക്കെ കൃത്യമായി തൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും എടുത്തെഴുതുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. നമുക്കൊക്കെ പലതും എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഏതൊരു വെയ്ഗ് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ. പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ 80കളിൽ എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കും. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ല അത് 81-ലാണോ 82-ലാണോ, പകലാണോ രാത്രിയാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് വേഗമായിട്ട് എഴുതി മാറ്റും. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഭാവിയിൽ എനിക്കിതൊക്കെ എഴുതി പുസ്തകമാക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കോഴിക്കോട് ജീവിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ എല്ലാ എഴുത്തുകാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അനുഭവങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ നുണ എഴുതിയാൽ പിടിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അക്കാലത്ത് നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരെയെങ്കിലും, സാക്ഷികളായ ആരെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഭാഗഭാക്കായ ആരെങ്കിലും ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചേ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ പറയും അയ്യോ അയാൾ പറഞ്ഞത് നുണയാണ്, അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പറയും. ഇതിപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അധികവും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ജീവിച്ചിരിപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. മുമ്പിലിരിക്കുക ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും കോട്ടയത്തൊക്കെ വന്ന് സ്വരജ് ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, അവരുടെയൊക്കെ വിളിപ്പേര് പോലും ഇതിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും തൊടുന്ന തൻ്റെ യൗവനകാലത്തെ കോഴിക്കോട്ടെ യൗവനകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അതിലൊക്കെ പോകുന്നില്ല. അതും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവതാരികയിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാനും വിനുവും കൂടെ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. 2ാം ഭാഗം മിക്കവാറും അതായിരിക്കും. കാരണം അതൊരു സാംസ്കാരിക പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രമാണ് ശരിക്കും പുസ്തകം. ഇപ്പോൾ സെൽവരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഴുത്തുകാരൻ, ഒരു ആലപ്പുഴക്കാരൻ എഴുത്തുകാരൻ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. MGS നാരായണൻ്റെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട്, NM നമ്പൂരി എഴുതുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിരവധി പേർ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെൽവരാജിൻ്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ്. അതിൽ കോഴിക്കോട് നമ്മൾ കാണുന്ന പല മോണ്യുമെൻറ്റ്സും, ടൗൺ ഹാള് അല്ലെങ്കിൽ ആനി ഹാള്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് തെരുവുകളെക്കുറിച്ച്, ഒരുപാട് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച്, അമ്പലങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പള്ളികളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് അതിൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് സെൽവരാജിൻ്റെ പുസ്തകം. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ സെൽവരാജിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടെ ഈ പുസ്തകം മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം ഇത് വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് തൻ്റെ വ്യക്തിപരത, അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ അതെങ്ങനെ നോക്കിക്കണ്ടു. അപ്പോൾ ചരിത്രം എഴുതുന്ന രീതിയാണ് സെൽവരാജ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ബെന്നി അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ബെന്നിയെ അതിൻ്റെ നടുക്കുകൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ബെന്നി കാണുന്ന പോലെയാണ്. അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങി ഒരു അനുഭവ പുസ്തകം ആക്കി ഈ പുസ്തകം ചുരുക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വേറെ ഇഷ്ടം വരാൻ കാരണം കോഴിക്കോട് നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബേപ്പൂരാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നേരിയ ഒരു അറിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് അവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചത് എഴുതി. മാത്രമല്ല, ഞാൻ പഠിച്ചത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ആർട്സ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. ആർട്സ് കോളേജിൽ അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട്, വട്ടക്കിണറെന്നായ പേര്. ഇപ്പോൾ വട്ടക്കിണറെന്ന പേര് വലിയൊരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് മൂടിപ്പോയി. പിന്നെ അരക്കിണർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ.
അപ്പോൾ ഈ കിണറുകളൊക്കെ എന്താ അങ്ങനെ പണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ബെന്നി അത് പറയുന്നത് അന്ന് ഈ തീവണ്ടിക്ക് ബേപ്പൂരിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന തീവണ്ടിക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കിണറുകളിൽ നിന്നാണ് പൈപ്പ് മുഖേന വെള്ളം അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് ബേപ്പൂർ എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകളാണ്. ഇങ്ങനെ ആനി ഹോളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥ, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നമ്മളുടെ തലവെട്ടിപ്പള്ളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പഴയ കലക്ടർ കൺവലി സാഹിബിനെ കൊന്ന ബാരക്സിലുള്ള കലക്ടർ ബംഗ്ലാവ്, ഇങ്ങനെ നിരവധി വസ്തുതകൾ കോഴിക്കോടൊക്കെ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബാക്കി കിടക്കുകയാണ്. പല പല സ്ഥലങ്ങളും പല പല ഇടങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാതെ കിടക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ബെന്നിയുടെ വരും പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ സൂരജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയുന്ന ആൾക്കാരവരൊക്കെ പലരെയും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കറിയാത്ത ചില ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം മുന്നേറുന്നത്. ഞാനീ പുസ്തകം എഴുതാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ബെന്നിൻ്റെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്താണ്. ബെന്നിയും സോഫിയും തോമനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശരി, അവതാരിക എഴുതി പറഞ്ഞാൽ വലിയ മെനക്കെടുത്ത് വായിച്ചുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വായിക്കാതെയും പണ്ട് അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും. അത് ഒരിക്കലും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് അവതാരിക എഴുതിച്ചിട്ട് അത് വെറുതെ ഞാൻ എഴുതിയ കഥയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. അത് ഞാൻ ദുബായിയുടെ സമയത്താണ്. അത് ഇവിടുന്ന് ബോധി ബുക്സ് തുറന്ന കാലത്ത് ഒരു ഗൾഫുകാരൻ ഇങ്ങനെ അവതാരിക അടക്കം ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം അയാൾ പൈസ ഒന്ന് അടിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഈ കഥ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവും കൊള്ളാത്ത കഥകളാണ്. ഇതിനെങ്ങനെ അവതാരിക എഴുതിക്കുന്ന ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുക. പൈസ വാങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. മനോഹരനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു നാടകകൃത്തുക്കളൊക്കെ പൊതുവെ അവശന്മാരായിരിക്കുമല്ലോ, അവശനായി വരുന്നു. പൈസ കടം ചോദിക്കാനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു. 500 റുപ്യ മറ്റേ വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ 80കളിലെ മറ്റുള്ള കഥ കേട്ടോ. 500 റുപ്യ. പക്ഷേ ഈ ഒരു അവതാരിക എഴുതരണം, എന്ത് പണ്ടാറിന് എഴുതരാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം അയാളെ ഏൽപ്പിച്ച് കേരളഭവനോ ശാന്തഭവനോ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് റൂം എടുത്തു. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ 500 ഇത് കിട്ടുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവതാരിക എഴുതുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ പേര് വെക്കരുത് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക എന്നിട്ട്, അയ്യോ എൻ്റെ പേര് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് ബോറാ കഥകളൊക്കെ ഏതോ, എൻ്റെ പേര് പോകുന്നായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരി, വേറൊരു പേര് വെക്കാം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കത്തെഴുതും, സാറേ എന്തായി എൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതിയോ എന്തായി. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പേരങ്ങ് ചാമ്പി. പ്രൊഫസർ എന്തോ ഒരു വിശ്വസിക്കാവുന്നൊരു പേര്, ഒരു കർത്താന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ, വർമ്മയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ആൾ വിശ്വസിക്കുമോ അങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. സാഗർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുസ്തകം അച്ചടിച്ചു. അയാൾ ഹാപ്പി, ഞാനും ഹാപ്പി. വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ദുബായിൽ ജോലിക്കായിട്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാളിങ്ങനെ വന്ന്, കൊറിയർ സർവീസിൽ നിന്നാണ് അയാൾ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു മാഗസിൻ എഡിറ്ററായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ കഥകൾ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക്. അല്ല ഞാനൊരു പുസ്തകമൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഏതാ പുസ്തകം? പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കിടുങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കത്തെഴുതി എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, എൻ്റെ കഥകൾക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമായ അവതാരിക എഴുതിയ ആ അവതാരികകാരൻ്റെ നമ്പർ അഡ്രസ്സ് തരുമോ? കാരണം അയാൾക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമായി. അത്രയും തല്ലി ബോറായിട്ടുള്ള കഥകൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവതാരിക എഴുതണമെങ്കിൽ അയാളൊന്ന് കാണണമല്ലോ. ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സാഗർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലല്ല, അവിടുന്ന് മാറി വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ച് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇയാൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മറച്ചു വെക്കാൻ നിന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ബുക്കാണോ? സാറാണല്ലേ, ശരിയാ. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഈ അവതാരിക എഴുതിയ ആളുടെ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്ത് പറയണമെന്ന്. പക്ഷേ ഈ നുണ പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര കഴിവാണ്. അതപ്പം തന്നെ ഈ നുണയുടെ സരസ്വതി എൻ്റെ നാക്കിൽ വിളയാടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി. എന്താണ് സാർ, മരിച്ചോ? ഇല്ല, അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം സന്യസിക്കാൻ വേണ്ടി ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോയി. ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് അയാൾ സന്യസിക്കാൻ പോയി. ആ പാവം അത് വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ അവതാരികകളുടേതായ ഒരു കഥയുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവതാരിക എഴുതുമ്പോൾ അത് വായിച്ച് പഠിച്ച് അതേപോലെയുള്ള മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്, ഫുട് നോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതുക.
അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അവതാരം എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മളടുത്ത് വീഴ്ച പറ്റാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നൊരു ലോകമാണ് പുറത്തുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന രാഷ്ട്രീയവും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇവരൊന്ന് വീണ് കിട്ടുക, എവിടെയാണ് ഇവരൊന്ന് പിടിക്കാൻ കിട്ടുക എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയുന്നതുകൊണ്ട് അവതാരികയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച്, സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്, ജെൻഡർ, അത് ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ അവതാരികയിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം അവതാരിക എഴുതാൻ വേണ്ടി വായിക്കണമല്ലോ, വായിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ കോട്ടയം കഥകളെയും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോട്ടയം കഥകൾ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് എന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക മോഹിപ്പിക്കാഞ്ഞത്, അത് കോട്ടയംകാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കുറേ കഥകളാണ് അതിലുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവില്ല. ഇതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കോഴിക്കോടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണക്റ്റഡായി. പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുടെ മണ്ടത്തരങ്ങളും അവരുടെ ബന്ധങ്ങളും അതിൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് ട്രെയിനിലാവുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് വായിക്കാം, ഒരു ശല്യമില്ല. ഞാൻ പുസ്തകം എടുത്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, സാധാരണ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, പത്രം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പണ്ട് പത്രം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതി നോക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷീറ്റ് വയ്ക്കും, അങ്ങനെ പത്രം മൊത്തം വിതരണം ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. പുസ്തകമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. ഞാനെടുത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലൊരു പ്രായമുള്ള ആൾ, നല്ല മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ, അയാൾ എഴുതി പിടിച്ചിട്ട് നോക്കുന്നു. കുറേ നേരം നോക്കി, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവൻ പോയി, വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സാറിനെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം എത്തി. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോയതാണ്, വേറെ രഞ്ജിത്ത്, നമ്മുടെ സിനിമാ സംവിധായകൻ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത്. രഞ്ജിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഞാനിത് പകുതിയെ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഏതോടെ പുസ്തകം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ബെന്നി ഉണ്ടല്ലോ, ലൂക്കോസ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ ബെന്നി, അവൻ എഴുതിയൊരു കോഴിക്കോട് ആ തരക്കേടുള്ള ഓനിക്കൊരു മട്ടൻ ബിരിയാണി, നമുക്കൊരു കട്ടൻ ചായ, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉഗ്ര സാധനമാണ്, പകുതി എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ താഴെ വെക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, എന്നാൽ ഈയുടെ താഴെ വെച്ച് പോയിക്കോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ കോപ്പി അവിടെ പോയി. അദ്ദേഹം ഒരു ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാമതൊരു കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബെന്നിയെ വിളിച്ചു. അപ്പം എന്നെ രഞ്ജിത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ പുസ്തകം മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടോ, തരക്കേടില്ല, ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്, അതിലൊരു സിനിമ പോലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും ഇപ്പം അവനോട് പറയണ്ട, വല്ലാതെ അഹങ്കരിക്കും. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ അവതാരിക എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മുപ്പത്തിരി അഹങ്കാരത്തിലൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നീ പറയണ്ട, പക്ഷെ അതിലൊരു സിനിമയുണ്ട്, പഴയ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ, കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ്. ഇപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യപുരം പോലെയുള്ള സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു പഴയ കാലം പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ബെൽബോട്ടം ബാൻഡിൻ്റെയും ഹിപ്പി മുടിയുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രശസ്ത പ്രതിഭാധനനായ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതോടെ ഇതിന് അവതാരിക എഴുതിയേ പറ്റൂ, എന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ എഴുതിക്കളയും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിന് അവതാരിക എഴുതിയത്. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല, ഇനി ജോഷ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ലോക പുസ്തക ദിനത്തിൽ 2 സന്തോഷങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഒന്ന്, എൻ്റെ പേരക്കിടാവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന്. ഞാനിന്ന് ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് എറണാകുളത്തേക്ക്. അങ്ങനെ അത് ഓർക്കാതെ ഞാൻ 23 കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബെന്നിയോട് പറഞ്ഞു, ബെന്നി ഇങ്ങനെ ജന്മദിന പരിപാടി ചെറിയ മോൻ്റെ, അവനാണ് എൻ്റെ ഭയങ്കര ചങ്ക് ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു രക്ഷയില്ല, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവർ വരുന്നുണ്ട്, ആ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മറ്റേ ആൾ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞു, ശരി, അവർക്ക് നിങ്ങൾ വാക്ക് കൊടുത്തതല്ലേ, ബർത്ത്ഡേ പിന്നെയും വരുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം. അത് 2 ലോക പുസ്തക ദിനം. പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ പയ്യൻ ധർമ്മരാജൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള റാം കെയർ ഓഫ് ആനന്ദി എന്നുള്ള പുസ്തകം 28ഓ 30ഓ എഡീഷനോ മറ്റായി. ഞാൻ വായിച്ച ബുക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അയാൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന്. അങ്ങനെ വലിയ ആഴങ്ങളോ വലിയ ഗഹനമായ ചിന്തകളോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മാർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വലിയ ത്രെഡും ഒരു വലിയൊരു ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ പുസ്തക വായന മരിച്ചിട്ടില്ല, പുസ്തക വായന സജീവമാണ്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം, നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. നമ്മൾ എഴുതുന്ന പുസ്തകമൊക്കെ ആൾക്കാർ വായിക്കണ്ടേ. ബെന്നിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നല്ല, ഒരുപാട് പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, സിനിമയാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത പുസ്തകവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാനും എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബെന്നിയുടെ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അനുമോദിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. കോഴിക്കോടിൻ്റെ കഥകളാണെങ്കിലും സൗഹൃദങ്ങളുടെ കഥകളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്.
മനോജ്, അതുപോലെ സൂരജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ 2 ഫ്രണ്ട്സും കോഴിക്കോട് വന്നിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് കോട്ടയത്തു നിന്ന് കോഴിക്കോട് വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജീവിതം ഒരു കരപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നെട്ടോട്ടം നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിലുടനീളം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ജോയിയൊന്നും കാണാത്ത പല മുക്കും മൂലയും ബെന്നിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും എനിക്ക് അശോക് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോഴെനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ഒരു മഴയത്തൊക്കെ ബ്ലൂ ഡയമണ്ട് വഴിക്കെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് മഴയത് ആ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ വന്ന് കയറി നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ കുറേ പുറകിലേക്ക് എൻ്റെ കാലത്തുള്ള ആ കോഴിക്കോടിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം വളരെ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അതിൽ വാക്കുകളിലൂടെ ബെന്നി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും റിയാലിറ്റിയും ഫാൻറ്റസിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് പല 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 സീക്വൻസുകളും പോകുന്നത്. ബെന്നി നേരത്തെ ജോയി പറഞ്ഞ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ച് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം പൊന്നാനിയിൽ നിന്നും ബൈക്കത്തു നിന്നൊക്കെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജ്ഞാനപീഠം വരെ വാങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊക്കെ ബെന്നി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ മണ്ണ് തന്നെയാണ് അതിന് പറ്റിയ മണ്ണെന്ന്. പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ടൈറ്റ് പോലെ തന്നെ ഓനിക്കൊരു മട്ടൻ ബിരിയാണി, നമുക്കൊരു കട്ടൻ ചായ, നമുക്ക് എല്ലാവരും കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് അറിയാം എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആരാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പച്ചയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആചാര്യ കുണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ ശശീന്ദ്രൻ ദാമർ മാഷ സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടൈറ്റിലുള്ള പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെന്നി വന്നിറങ്ങിയ സമയത്ത് ബെന്നിയുടെ ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഇതോ പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി പോയ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് 2 ആൾക്കാർ ബെന്നിയെ ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയോ ബെന്നി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കള്ളത്തരമാണ്. അല്ല, കോഴിക്കോട്ടിലെ രാജ്യക്കന്മാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരൊന്നുമില്ല. അത് അവർ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിൽ അന്ന് ബിരിയാണി ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് പൊറോട്ടയും ബീഫും വാങ്ങി ബെന്നിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പോകുന്ന വഴിക്ക് പൈസയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഇത് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, എഴുതിയ മോശമല്ലേ. കാരണം ഒരു എഴുത്തുകാരെന്നില്ല അതൊക്കെ മറച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ള ധാരണയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജോയിക്കല്ല അനുഭവമുണ്ട്, വലിയ മാന്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അന്ന് ദാമോദരൻ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ്, അന്നും ജോയി മാത്യു നല്ലൊരു കുണ്ടനായിരുന്നു കാണാൻ. അപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു, ഞാനും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജീവിതവും അതിൻ്റെ സ്ട്രഗിളിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒരു സിനിമയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിലൊക്കെ ഹാജിയക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നപ്പം ഇവരെ കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങളധികവും ഫുട്ബോൾ, ചെക്കന്മാർ ട്രൗസറിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, വോളിബോൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഇങ്ങനെ ചില ക്ലബ്ബുകൾ ഈ ഏരിയകളിലൊക്കെ അവരെ കാണാം. അധികം ഇവരുടെയൊക്കെ പേരൊക്കെ ലീലാധരൻ, ശശിധരൻ, അതുപോലെ തന്നെ സദാനന്ദൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പേര്. ആ പേര് കേട്ട പ്രസാദ് പേര് കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. അതിനായിട്ട് കുറേ പേരുള്ള ആൾക്കാരും അവരുടെ പ്രകൃതവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാണ്. എനിക്കിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ബെന്നീനെയും ജോയിനും മോശമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഈ സിനിമ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ സിനിമ കാണുക, ഗീത തിയേറ്ററിൽ പോകും. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ നാട് കൊയിലാണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന സമയത്ത് സുധാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ, ഇത് ഈ പേരൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് അതല്ലോ, ആ ചുരുള മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് സുമുഖനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ ചായപ്പിടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ പീഡിയൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിക്ടറി തിയേറ്ററിനൊക്കെ വരുന്ന അതിൻ്റെ അടുത്ത പടം എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുക, ബോർഡ് വെക്കും, അതെല്ലാ കടക്കാർക്കുള്ള. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ എന്ന് നോക്കി നിന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ സുമുഖനായി ഇവൻ്റെ അധികം തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ റേഷൻ കടയിൽ കാണാം, പല ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയകളിൽ ഇവനിങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ എന്നോട് ചന്ദ്രമനെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുമില്ല, എനിക്കിങ്ങനെ ഈ പോസ്റ്റർ കെട്ടി എനിക്ക് പോസ്റ്ററൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്.
എനിക്ക് കിട്ടിയ തിരക്കേടില്ല എന്ന്. എനിക്കങ്ങനെ പൂതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഈ കാര്യം മറ്റന്നാൾ ഈ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീട് പോകുന്ന വഴിക്കാം ഉച്ച നേരത്ത് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഒരു പോസ്റ്റർ കിട്ടില്ല സിനിമേൻ്റെ. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ പോകുന്നു, ഉച്ച നേരത്ത് പോകുന്നു. അങ്ങനെ സുധാരൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു തന്നെ. വാമനെ നമ്മൾ എന്നെ കൂട്ടി മുപ്പര വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു മാളിക ഇവിടെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ആളില്ല, ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരും ഇല്ല. അവിടെ നേരെ കോണിപ്പടിയൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നമുക്ക് ആ മുറിയിലിങ്ങനെ കണ്ടമാനം പോസ്റ്റേഴ്സ്. ഇവൻ ആരാധന എനിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല. എന്ത് ഇവൻ്റെ കണ്ടമാനം പോസ്റ്റേഴ്സാണ്. എനിക്കൊരു പോസ്റ്റർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ എനിക്ക് തന്നു. ഞാൻ നിവർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അഗ്നിപരീക്ഷ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററിൻ്റെ പേര്. ഞാൻ പ്രേംനസീറുണ്ട്, ശാരദ, ഷീലാരുണ്, സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ തിരക്കിട്ടിട്ട് കുറേ പോസ്റ്ററൊക്കെ നിലത്ത് വിരിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു പിടിയിട്ട് ഇതെന്ത് എനിക്കിനിയും തരാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ MGRൻ്റെ പൊട്ടുണ്ട്, പ്രേംനസീറിൻ്റെ ഷീലുണ്ട്, ആരൊക്കെ വിജയശ്രീ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ പോസ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നത് സുധാരട്ടെ ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ ഈ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്, ഈ പോകാൻ ഈ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് പോയാൽ മതി. ഞാൻ എന്താ ഇയാളെന്നെ പിടിച്ച് നിലത്തേക്കിട്ട് എൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഷീലയും സത്യനും പ്രേംനസീറും ഒക്കെ ശ്വാസം മുട്ടുക. ഞാൻ കിടന്ന് പടയാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇയാൾ ബാലങ്കേന്നാരും ഞാൻ ഷീലയായി. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഏതൊരു സിനിമയുടെ ഒരു ഓർമ്മ വന്ന് ഷീല ബാലങ്കേതാരെ കൈ കടിച്ചു. ഞാൻ ഇയാളെ കൈക്ക് കയറി കടിച്ചു. എന്താ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടി. ആ പോസ്റ്റർ കൊടുത്തില്ല. ആ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇയാൾ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല. വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോഴും എനിക്കൊരു വല്ലാതൊരു കുറ്റമാണ്. പണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സിനിമയിൽ ചാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതും അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഓടമ്പക്കം അതുപോലെ പലരും പല പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പോസ്റ്ററിന് വേണ്ടി ബലാത്സംഗത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് അന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവരെ കയ്യിൽപ്പെട്ട പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഇവർ ബിരുദന്മാരാണ്, ഇവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും, ബിരിയാണിയല്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരും, കല്ലായിപ്പാലം വരെ പൊന്നാക്കി തരുമെന്ന് പറയും. ആ മാതിരി ടീമാണ്. എന്നാലും ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഭയങ്കരമായ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടം തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ സീനുകളും ഓരോ സീക്വൻസുകളും ബെന്നി എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ബെന്നി വന്നിട്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് വായിക്കും തോന്നുക. എടാ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതിനെ പോയപ്പോൾ ഇതിനെ പോയോ. അത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവ് ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണും. അമിതമായ സാഹിത്യ ഭാഷകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ സാധാരണ ഒരാളോട് സംവദിക്കുന്ന രീതി, ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് സംവദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തും അതിൻ്റെ ഘടനകളും നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റെക്കോർഡ് രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു സൈലാവുന്നതിൻ്റെ ജോയിബത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി കോഴിക്കോടിൻ്റെ എല്ലാ സ്പന്ദനങ്ങളും ചരിത്രങ്ങൾ വരെ പരാമർശിച്ച് പോയി വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതല്ല ഈ പുസ്തകം. പലതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതൊരു വൻ വിജയമായിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബെന്നിക്ക് പ്രത്യേക നമസ്കാരം. ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് വരുന്നത് വളരെ മുതിർന്ന ഒരാളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇമാതിരിയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. അതിലാദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വലിയ തോതിലുള്ളൊരു വിൽപ്പന, ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു വലിയ കൗതുകം, ആകാംക്ഷ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും എന്നുള്ളതൊരു സംശയമില്ല. അത്യാവശ്യം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്താൻ ബാക്കിയായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത്, കോവിഡ് പല അപകടങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ബെന്നിയെയും എഴുത്തുകാരനാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എഴുതാനുള്ളൊരു കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഈ കോവിഡ് കാരണമാണ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും അറിയില്ല, പിന്നെ അറിയാത്ത അക്ഷരങ്ങളും പിന്നെ ഈ പൊട്ടിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചില്ലക്ഷരങ്ങളും ഒക്കെ കൂട്ടി വെച്ച ഒരു തരത്തിൽ എഴുതുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ഞങ്ങൾ ഈ ജേർണലിസമൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ പറയും കൊച്ചു കൊച്ചു സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതി പഠിക്കണമെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങ് അതിൽ മാത്രമേ എഴുതി നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകൾ, ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വരച്ചിട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഒരുപക്ഷെ അത് ഈ കോട്ടയത്ത് ബീഫ് പീസാക്കുന്ന പോലെ കൊച്ചു പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് ഒലത്തി തരുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഈ കോട്ടയംകാരൻ്റെ ഈ എഴുത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ ഈ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരുപക്ഷെ അധ്യക്ഷനോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ OV വിജയൻ സാറൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഒതുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പച്ചയായിട്ട് തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അധികമൊന്നുമില്ല. ഒതുക്കത്തിൽ പറയേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ കാലമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓനിക്കൊരു മട്ടൻ ബിരിയാണി, നമുക്കൊരു കട്ടൻ ചായ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് കേട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എത്രയോ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ പറയുന്നു, നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് എവിടെയും അച്ചടിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു അനുഭവമായിട്ട് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയതാണ്, അടികപ്പിയാരെ കൂട്ടമണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പിന്നിലുള്ളൊരു കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും അത് ഒതുക്കത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ്, അടക്കത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതല്ല, അതൊരു സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലാകാൻ പാകമാത്രമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് എന്ന് വന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്, ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യം വലിയ പുസ്തകമാണ്. അതിൻ്റെ അധിക പതിപ്പുകൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കാലം നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെ ലളിതമായി ലാളിത്യം കൊണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ലളിതമായി ജീവിതത്തെ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെന്നല്ല മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നഗരങ്ങളെ നമ്മളെടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാളിത്യമുള്ള ഒരു നഗരമാണ് കോഴിക്കോട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ലളിതമാണ്. ഇത് വളരെ പച്ചയ്ക്ക് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയാനുണ്ട്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലാളിത്യം, ആ ലാളിത്യത്തിൽ ഈ നർമ്മം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത പല തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ലളിതമായ വളരെ ലാളിത്യവും പച്ചയ്ക്ക് വെച്ച വളരെ ഋജുവായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ, കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കോഴിക്കോട്ട് കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ അനുഭവത്തിലും അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾ, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളല്ല, വളരെ എത്ര ലളിതമായി കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിലുള്ള അടക്കി വെക്കുന്ന നർമ്മം, ഇത് വളരെ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അത് കുറിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു കോഴിക്കോടുകാരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം എത്ര ലളിതമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നു. അദ്ദേഹം സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, കുടുംബമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കുടുംബാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രലോഭനം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വാസക്ടമിക്ക് വിധേയനായി. പൈസ കിട്ടി, ബക്കറ്റ് കിട്ടി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുന്നു. ആ കേസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷമായി. പിന്നെയും ജീവിക്കാൻ ഉപജീവന മാർഗത്തിനുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് അദ്ദേഹം ഗൂഡല്ലൂർ പോയി. ഒരുപക്ഷെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ വലിയ ഭാരമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോടു കൂടി വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഒരു ലാഘവത്വമുള്ള മനസ്സോടുകൂടി ഇത് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രവും കോഴിക്കോടിൻ്റെ ആത്മാവും ഒക്കെ നമുക്കിതിലൂടെ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകം കോഴിക്കോടിന് മലയാളത്തിന് നൽകിയതിൽ ബെന്നിയോട് പ്രത്യേക കടപ്പാട് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റ് പോകുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ബെന്നിയേക്കാൾ അധികം മനോഹരമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. വലിയ വിൽപ്പന ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ടാകട്ടെ. വലിയ വിൽപ്പന എന്നുള്ളതല്ല, വലിയ വായന ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. കോഴിക്കോട് ഒരു പ്രത്യേക വൈബുള്ളതാണ്. അതിൽ ഇത്ര തിരക്കുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ ശശിയേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അയ്യപ്പനും കോശിയുടെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നാണം കുടുങ്ങിയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു കാണിക്കുന്നത്. ഈ കോഴിക്കോട് ഇതിൻ്റെ പേര് ശരിക്ക് ഇതിൽ മലപ്പുറം ഹാജി മഹാനായ ജോജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ നിർബന്ധിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കഥയിലാണ് ഈ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നുമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട അനൂപ്, ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം, അപ്പം ഞാൻ അനൂപെ സുരാജ്, ഞങ്ങൾ
3 പേരും ഇവിടെ കമ്പനി. അനൂപിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വിട്ടതാണ്. ആൾ ലോ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത്, പക്ഷേ RECയിലായിരുന്നു സ്ഥിരം. വൈകുന്നേരം CSI ബിൽഡിങ്ങിൽ വരും. സുരാജാണെ ഞങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ടറിടും. അങ്ങനെ നല്ല ഉള്ള 100 രൂപ 200 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന കാലത്ത് ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാനും അനൂപ് കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മൾ ഈ വിജയൻ ദാസിനും പോലെ വേറൊരു വേറെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി എന്തു ചെയ്യും? അതൊരു നല്ലൊരു ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി അറിയാം എല്ലാവർക്കും. കാലിക്കറ്റ് മിക്കവർക്കും ഹിന്ദി അറിയാം. അപ്പം അത് പോട്ടെ, നമുക്ക് വിടാം. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ ചില സായിപ്പന്മാരെടുത്ത് അലക്കുന്ന പോലെ. എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇനി കാണുന്ന സായിപ്പന്മാരോട് നമുക്ക് കയറി മുട്ടാം, സംസാരിക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏത് ഹോട്ടൽ, രുചി അല്ലേ, രുചി ഹോട്ടലിൽ കയറാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സായിപ്പ് അവിടെ നിൽക്കുക, തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചത്. അവനെ അനൂപ് ഹായ്. അപ്പോൾ അവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്ദരനും സുമനും വേറൊരു രാജ്യക്കാരനാണെന്ന് കണ്ട് സായിപ്പും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ക്ഷയിക്കേണ്ടി വന്ന്. പുള്ളി ബ്രസീലിൽ നിന്ന് വന്ന കാലിക്കട്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട്. സായിപ്പ് എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്തിനും കഴിക്കണം. അപ്പം സാഗർ ഹോട്ടലിൽ ഐ വിൽ ഓൾസോ ജോയിൻ എന്നും പറഞ്ഞ് വന്നു. അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളി ബ്ലാക്ക് ടീ പുള്ളി. അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ മതി പുള്ളിക്ക്. പുള്ളി കട്ടൻ ചായ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി കഴിച്ച് പുള്ളി പൈസ കൊടുത്ത്. ഭയങ്കര എടുത്ത് കൊള്ളാമല്ലോ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക, പൈസ ഇത്. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് എൻ്റെ റൂം രുചിയുടെ മുകളിൽ അന്ന് ഉണ്ണിമാവിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഫോറ ഹോട്ടൽ റൂംസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റേയിങ് ദെയർ കം ഹാവ് എ ടോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന്. അപ്പം ഇവൻ ആദ്യം കയറുന്നു അനൂപ്. ഞാൻ പുറകെ കയറുമ്പോൾ കട്ടിൽ മുഴുവനും ഈ ഫോൺ മാഗസിനുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുക. ഇയാൾ ജസ്റ്റ് എൻജോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ എടാ ഒരെണ്ണം അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ രസമല്ലേ. അപ്പം സായിപ്പ് പറഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ആൾ ഒരു ചെറിയ, ഇപ്പോൾ TV പോലും അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിലും ചെറിയൊരു ഇട്ടിട്ടു കം ഓൺ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ഫൺ. ഐ ഹാഡ് കാലിക്കറ്റ് ഈസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒറ്റ ഓട്ടം വെച്ച് കൊടുത്ത്. ഇത് സാധാരണ അതാ ബിനുവേട്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാ. ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രസീൽ ആ ഒരു മുദ്രയുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തൊഴുക്കും കാണണം ചെറിയ ഇപ്പോൾ ജോയിച്ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എഴുതിത്തരാം, നീ നാളെ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതല്ലേ കേട്ടോ. അത് ഒരുപാടുണ്ട്. ബിനുവേട്ടൻ്റെ കഥയുണ്ട് ഇതിൽ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടുണ്ട് രാജേഷിൻ്റെ കഥയുണ്ട്. ജോലി കളയല്ലെന്ന് കേട്ടത് അത്രയും പറഞ്ഞ് പേരൊന്ന് മാറ്റിയേക്ക്. അങ്ങനെ പേരുകൾ മാറ്റി. പിന്നെ ഇതിലൊരു സൈക്കിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടറിയോ? ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന സൈക്കിള് കാരണം ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് എനിക്കൊരാൾ സൈക്കിൾ വിറ്റതാണ്. ആ സൈക്കിളാണ് സജിത്ത് ഏറ്റവും പുറയിലിരിപ്പുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ എല്ലാവരും സൈക്കിള് അയലോക്കാരൻ്റെയാണ്. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കണ്ടും അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ഇരിക്കുന്നവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണാപ്പാടാണ് പേര്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇവരെപ്പോലെ തന്നെ ജയരാജേട്ടനുണ്ട്, ഫിലിം ആക്ടറായി. പിന്നീട് നേരത്തെ സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ജയരാജുണ്ട്. PK ബാബുരാജ് ഏട്ടനുണ്ട്, ഡയറക്ടർ. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറയണമെന്നുണ്ട്, സമയം അനുവദിക്കാത്ത ഇതിൽ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഈ എഴുത്ത് പ്രചോദനായ ഒന്ന് എൻ്റെ മകനാണ്. ഇങ്ങനെ കൊറോണ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാപ്പാ, ചുമ്മാ പഴയ സിനിമ പോസ്റ്റർ കളക്ഷൻ എനിക്കുണ്ട്, അത് നോക്കിയിരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. ഇതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എനിക്കുണ്ടായ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മലയാളം അറിയത്തില്ല വായിക്കാൻ. അത് ഭയങ്കര രക്ഷയായിപ്പോയി. എന്ത് എഴുതി ആരെങ്കിലും വഴിയെന്ന് വെച്ചു, ബെന്നി നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോന്ന്, എന്താ എഴുതിയെന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച ആളുടെ കഥയടക്കമുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് രക്ഷപ്പെട്ട് ഞാൻ എഴുത്ത് അവിടെ ശീലിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടൊരു നല്ല ഒരു ഇതായി. കോഴിക്കോട് എവിടെ ചെന്നാലും കട്ടൻ ചായ കിട്ടുന്ന
ഇത് എനിക്ക് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്നറിയാമല്ലോ അത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റസാക്ക ഇരിപ്പുണ്ട്. റസാക്ക പണ്ട് കല്യാണം ഏൽപ്പിച്ച് അന്ന് ഭയങ്കര മഴ, സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മഴ വന്ന് അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ കയറി. അപ്പം പുള്ളിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് വേണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ല, ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ച് ഇത് ഒഴുകിപ്പോയി. ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എവിടെ ടോയ്ലറ്റ് പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇന്ന് അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത്, അച്ഛൻ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ, അച്ഛൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഒഴുകി വരുന്നത്. ആകെ അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കഥകളാണ്. ഇതിൻ്റെ തേർഡായിരിക്കും ഇതിലും ഹിറ്റ്. സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഏകദേശം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വായിച്ചാൽ നന്നാകത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നന്നാകാൻ വേണ്ടി വായിക്കല്. അതിന് എത്രയോ ബുക്കുകളുണ്ട്. രസിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണം എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ബെന്നി എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉടനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ദിവസം കുറച്ച് മാറ്ററൊക്കെ അയച്ചു തന്നു. അത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കുറിച്ച മാറ്ററുകളൊക്കെ. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബെന്നിയെ വിളിക്കും, നമുക്ക് ആ പുസ്തകം ഇറക്കണ്ടേന്ന് ചോദിക്കും. ഉടനെ ഇറക്കാം. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ബെന്നീൻ്റെ അടുത്ത് ഒച്ചയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും വിളിക്കും, ബെന്നി പുസ്തകം ഇറക്കണ്ടേന്ന്. ഇറക്കണം. ഇതിങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു 2 തവണ 3 തവണ ബെന്നീനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സംശയം, ഇതെൻ്റെ വല്ല കോഡ് വാക്ക് വല്ലതും ആണോ, ഈ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം ഇറക്കേണ്ട. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ദീർഘനാളത്തെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ഇറക്കാൻ പറ്റിയത്. ബെന്നിയെ പലതവണ ഓഫീസിൽ കണ്ടിട്ട് ആരോ ചോദിച്ചു, ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ ജോലി കൊടുത്തോ നിങ്ങളിന്ന് വരെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും അത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇറക്കിയ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്. ജോയ്ച്ചൻ പറഞ്ഞതിനോട് ചെറിയൊരു വിരോധമുണ്ട്. ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, നല്ല കാശ് കൊടുത്ത്, മുഴുവൻ കാശും കൊടുത്ത് നല്ലോണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നെയും ബെന്നിയെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റോടുകൂടി പിന്നെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ നേരത്തെ സോഫി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബെന്നിയുടെ കൂട്ടുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു കഥാപുസ്തകം അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ബെന്നിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. ആശംസകൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങി പറയണം, കുറച്ചേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ, സമയം വൈകിക്കുന്നു ഒക്കെയുള്ള ബോധ്യമുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള പ്രമുഖർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ 1-2 കാര്യം. ഇദ്ദേഹം എനിക്കൊരു പരിധി വരെ കഴിഞ്ഞൊരു 20 വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷമായിട്ടുള്ളൊരു പരിചയമാണ് ബെന്നിയായിട്ടും ബെന്നിയുടെ കുടുംബമായിട്ടുമൊക്കെ ഉള്ളത്. സോഫി, തൊമ്മൻ, അന്ന എല്ലാവരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ ജോയേട്ടൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഈ ഓനിക്കൊരു മട്ടൻ ബിരിയാണി, നമുക്കൊരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുറേ കൂടി പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സും ജെൻഡർ അങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂസ് ഇതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ പാകതയോടുകൂടിയാണ് സംസാരിച്ചത്. ഗംഭീരമായിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് വിനുവേട്ടൻ വന്നിട്ട് ആ പാകതയൊക്കെ അങ്ങ് പൊളിച്ച് കടലാസൊക്കെ തുറന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത്രയും കാലം ബെന്നിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോയേട്ടൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു ചില പേടികളും ചില ഭവ്യതകളും ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു ഒതുക്കത്തിലായിരുന്നു പുള്ളി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് 2 വരുമ്പോൾ വിനുവേട്ടൻ ഈ കെട്ടങ്ങ് അഴിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് ഇനി ഏത് ലോകത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പാർട്ട് 3 ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ആ പാർട്ട് 3 ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്ന പലരും പ്രതിപക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം തുണിയഴിച്ചിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെ വേവലാതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയൊക്കെ ഭ്രാന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സിനിമ പോസ്റ്ററുകളോടുള്ള അഭിനിവേശം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു. അതും ഏകദേശം ഇപ്പം വിനുവേട്ടൻ പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഈ പോസ്റ്ററുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു കളക്ഷനായി വന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു വ്യക്തമായ രൂപം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം. എന്തായാലും ആ ചെല്ലത്തിൽ ഒരു വലിയ റൂമിൽ നിറച്ച് പോസ്റ്ററുകളാണ്. എന്തോ ഓരോ ഓർമ്മകളുണ്ടാവും. ഷീലയ്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിനുവേട്ടൻ്റെ കഥയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ബെന്നിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബെന്നിയെ പറ്റിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബെന്നി എന്നല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു കട്ടിപ്പാറക്കാരനാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക്
വളരെ മെലിഞ്ഞ് കുറേ ചൊറിയും ആസ്മയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു പ്രകൃതമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കുന്ന, അത്യാവശ്യം എഴുതുക മീൻസ് കയ്യക്ഷരം നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുന്ന, വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളെന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ അതൊരു വലിയൊരു ചടങ്ങൊന്നും അല്ലതാനും. പക്ഷേ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാനൊരു 7ാം ക്ലാസ് 8ാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെയാണ് അവിടെ പഠിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു, എല്ലാ ഫൈനൽ സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റുകളിലും ഞാനൊന്ന് പോയി പങ്കെടുക്കും. എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചന വന്നപ്പോൾ ഒരു പച്ച കവറിൽ കുറേ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഓടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആ നൈമല്യവും അത് വായിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരു തണുപ്പും മധുരമൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടവും ഭയങ്കര ഒരു ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൊതി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അന്ന് അതൊരു ഭയങ്കര റെയർ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ബെന്നീനെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വേദനകളോ വിഷമങ്ങളോ പിരിമുറുക്കങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സോഫി പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥിരം വൈകുന്നേരങ്ങളിലുള്ള സൗഹൃദം അല്ല ഞങ്ങളത്. ആക്ച്വലി എപ്പോഴാണോ ഒരു 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 സ്ട്രെസ് റിലീസ് എനിക്ക് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ, എടാ ഗ്ലൂക്കോസേ നീ എവിടെയുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തൊരവസരം വരാറില്ല. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എനർജൈസേഷൻ അദ്ദേഹമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് രസിച്ച് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഊർജം അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലും എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും ആ ഗ്ലൂക്കോസ് എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഉത്തേജനം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഉത്തേജനം ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ, മസാലക്കഥകൾ പ്രവഹിക്കട്ടെ, അതിൽ കാര്യമായ ഒരു റോൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായി ഇറങ്ങുകയും ഓരോ നൂലാമാലങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുകതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളടക്കം കോർപ്പറേഷൻ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള സീറ്റ് തരികയും വേണ്ടെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ അത്രമാത്രം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് രീതിയിലുള്ള കച്ചവടക്കാരായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒരു പിറകോട്ട് 40, 50, 60 വർഷം പിറകോട്ട് പോയി ഇന്ന് വരെയുള്ള ആ തമാശകൾ കഥകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. മനോഹരൻ ഈ ബുക്ക് കച്ചവടക്കാരനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ 100% ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ഇത് വിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം, ഇത് വിറ്റ് തരാം. ജോയ് മാത്യു സാർ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. 200 പുസ്തകമല്ലേ, 200 പുസ്തകം വെക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം. ആ പ്രോത്സാഹനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഓരോരുത്തരും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തമായി കാഴ്ചപ്പാട് കോഴിക്കോട് എന്താണ് ഏറ്റവും രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ആ സ്ഥലം കൂടുതൽ അറിയാൻ നമുക്ക് ബെന്നിൽ ത്രൂ നമുക്ക് അറിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ബെന്നി ഒരു വ്യക്തി എവിടെ വന്നാലും അതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടാവും. കാരണം എന്നൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഞാൻ എന്നും കാണുന്നതാണ് ബെന്നിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പോസിറ്റീവ് വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ വിനു സാറും ഒക്കെ അവരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എന്നും ഒരു നർമ്മം ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് പറയുമ്പോഴും അതിലൊരു, ഇപ്പം നേരത്തെ വിനോദ് ശ്രീയൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒരു ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ലൈറ്റാക്കും, സിറ്റുവേഷൻ ലൈറ്റാക്കും എന്ന് നമുക്ക് ആ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വൈബ് എന്നും ബെന്നിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എവിടെ വന്നാലും ബെന്നിക്ക് ചുറ്റും ആളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ റോട്ടറി സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ട് 30 വർഷമായിട്ട് ബെന്നിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ബെന്നി വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കും. കൂടെ നിൽക്കാൻ രണ്ടുണ്ട് കാരണം. ഒന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അയാളെക്കുറിച്ച് പറയും, അതുകൊണ്ട് ആരും അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയില്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആരും വിട്ടുപോയില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സുഖമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വിട്ടുപോയാൽ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പോർട്ടിങ് സ്പിരിറ്റിൽ എല്ലാവരും എടുത്ത് നിൽക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ പല പല അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്, ഞങ്ങളിതേപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഈ റോട്ടറിയുടെ പട്ടി കടിച്ച സമയമാണ്. ആ പട്ടി കടിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ റോട്ടറി ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂരും മറ്റിടത്തും ഇങ്ങനെ യാത്ര പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാനും ബെന്നിയും മറ്റൊരു ഡോക്ടർ സുഹൃത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹം കൂടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകണ നേരത്ത് ഞങ്ങൾ പല പല കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. കഥകളല്ല, ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ഇതുപോലത്തെ പല പല കഥകളും പറഞ്ഞവർ 10% യാഥാർത്ഥ്യവും 90% ഫാൻറ്റസി ആയിട്ടുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതെല്ലാം പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾ ഇതാ പറയണത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടിയുള്ള ഡോക്ടർ വളരെ നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ്.
ആ ഡോക്ടർക്ക് ഇത് ഞങ്ങൾ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ മസാല കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ടേൺ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനോഹരമായിട്ട് അതിനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ബെന്നി പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പം തന്നെ ഡോക്ടറെ മുഖം പൊത്തി പിടിച്ചു, ഡോക്ടറെ ദയവ് ഇത് പറയല്ലേ, കാരണം ബെന്നിയാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളത്, മനോരമയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത്, കാരണം അത് മുഴുവൻ നാട്ടിലെങ്ങും പാട്ടാവും. അതോടുകൂടി ഡോക്ടർ അവിടെ നിർത്തി, ആ കഥ നിർത്തി. കഥയല്ല, ഡോക്ടർ അനുഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും നമുക്കൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷം പകരുക. പിന്നെ ഭയങ്കര മെമ്മറിയാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിങ്ങനെ വരണമെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തെടുത്ത് പറയും. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ സംഗതിയിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പല സംഗതികളിലും നമ്മളൊന്നും കാണാത്ത ചില ഹ്യൂമർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ ബുക്കുകൾ, ഇതൊരു തുടക്കം തന്നെ ആകട്ടെ, ഇതുപോലെ കുറേ ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോളുമില്ല. ഞാൻ ബ്രിജേഷ് ആർക്കിടെക്റ്റ് ഉണ്ട്, ബ്രിജേഷ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ പോയ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വൈകിട്ട് ബെന്നി എന്നൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പുസ്തകപ്രകാശനമുണ്ട്, ജോയി മാത്യുവും വിനുവും വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായി, എന്നായാലും ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു. ഇവരുടെ സർവൈവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഒരു വേദിയായിട്ട് ആദ്യം തോന്നി. വിനുവൊന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പം അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പണ്ട് പെട്ടുപോയ കഥ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഗ്നി പരീക്ഷ എന്നുള്ള. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വന്നു, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടുകൂടി. എന്നിടയ്ക്ക് ശശിയേട്ടൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ശശിധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശശിയേട്ടൻ. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബെന്നി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ. ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബ്രിജേഷിനോട്, ഇത് നമ്മുടെ ലൂക്കോച്ചനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ലൂക്കോച്ചൻ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിച്ചിരുന്ന ലൂക്കോച്ചനാണ്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു നിമിഷമാണിത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയനാണ്, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നതാണ്. ലൂക്കോച്ചൻ എല്ലാ കാലത്തും CMS കോളേജിൽ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ലൂക്കോച്ചൻ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അനിയൻ ഞങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ അവനെ ഈയിടെ അടുത്ത കാലത്ത് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നതിലും ലൂക്കോച്ചനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷം. നന്ദി. ലൂക്കോസിൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം ഒരേ കാലത്ത് ഈ ബ്ലോക്ക് മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളാണ് ലൂക്കോസ് ചേട്ടൻ. അദ്ദേഹവും ഭയങ്കര സരസനായിരുന്നു. കൂടാതെ അമ്മയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കരമായിട്ട് സരസമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സരസമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഈ കാര്യമുണ്ടായത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാനുമൊക്കെ അതിനകത്തെ ഓരോ കഥാപാത്രമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഉപദ്രവിക്കരുത്, ചെറുതായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ. പുസ്തകം എനിക്ക് തോന്നുന്നു VKNനെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ മലബാറിലുള്ളൊരു വലിയ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് മാറാൻ ഇതിന് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ സാഹിത്യം DC സാറ് പഴയ കാലത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും പുസ്തകങ്ങൾ മരിക്കത്തില്ല, എന്നും അതിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പുസ്തകം വലിയ രീതിയിൽ DC 28 എണ്ണോളം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരിക്കലും മരിക്കത്തില്ല. പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കണം. എല്ലാവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ, ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, എന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, യാദൃശ്യമായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. ആക്രമണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില അറിവുകളും അദ്ദേഹം പേഴ്സണലി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സായാഹ്ന കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കഥകൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബെന്നിയുടെ കഥകളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഒരു കഥ ആവശ്യമില്ലാതെ അതിനകത്ത് കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സംഭവം വളരെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ സായാഹ്ന കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവരെല്ലാം എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു കഥയാണ്.
കോവിഡ് അങ്ങനെ നിറഞ്ഞാടുന്ന ചില സമയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും രക്ഷയുണ്ടോ എന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ട്, വിനുവണ്ണനുണ്ട്, ഞങ്ങൾ 3-4 പേര് കൂടി ജലസേചനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ തരിപ്പുള്ള എന്തോ ഒരു ഇനമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു, ഭാര്യ ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഏതാണ്ട് അർദ്ധനഗ്നനായി ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പം ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഇവരെ പിറ്റേ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുവാണല്ലോ, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞു. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് തീരുമാനമായി, ഞാൻ ആ കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന കഥ. എല്ലാവരും വായിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് തുറന്ന് പറയാൻ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രത്നകുമാറാണ്, നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന രത്നകുമാറാണ്. ഇവിടെ എവിടെയോ വേദിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ രത്നകുമാറും ഒക്കെ വായിച്ചാൽ ഇതൊരു നാണക്കേടായിരിക്കുമല്ലോ. ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ടെന്ന് ഓർത്താണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് അങ്ങ് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു പത്രഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പൊലിപ്പീര് നല്ല വശമാണ്. കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്കിട്ടാണ് ഇത് ആദ്യം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും അസാന്നിധ്യത്തിലും അവനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2-3 കോട്ടയംകാർ പ്രസംഗിച്ചു. ഒരു അതിഥിയായിട്ട് ശ്രീ ഉണ്ണിയാറും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു ബലമാണ്. കാരണം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അത് പൂർണ്ണമായും CMS കോളേജും കോട്ടയം ടൗണും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ രസകരമായ കഥകളാണ്. ലൂക്കോസ് കോട്ടയത്തു നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ യാത്ര കോട്ടയത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ കണ്ണൂർ വഴിയാണ് കോഴിക്കോട് എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ വാൾ പോസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ തൽപര കക്ഷികളെ മാത്രമായി ചേർന്ന് അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും രസകരമായ കഥകൾ ഇനിയും വെളിയിൽ വരാനുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോയിച്ചേട്ടനും എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു മത്സരബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ബെന്നിയുടെ കഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയാണ്. ഭാഷ വളരെ ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളിൽ നമുക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമാകുന്ന ഭാഷയാണ്. അത് പഴയ കാലത്തുള്ളവരും 50കളിലുള്ളവരും 60കളിലുള്ളവരും വായിച്ചാലും ഇത്തവണ 20-22 വയസ്സുള്ളവർ വായിച്ചാലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വഴങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഷ. വലിയ കട്ടിയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ പുതിയ ഭാഷയുടെ മേമ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റേഡിയോ മാംഗോ ഒരു ചർച്ച നടത്തി. ഈ ആഴ്ചയിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു മലയാളം വാക്ക് ഏതാണെന്ന്. വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു വാക്കാണ് ക്രൗഡഗംഭീരം. തൃശ്ശൂർ പൂരം ക്രൗഡഗംഭീരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ക്രൗഡും ഗംഭീരവും ചേർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം വാക്കുകളും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ഇമേജ് വായനക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണ്. നിരവധി മലയാള വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആണ് ആഴ്ന്നൂഴി പോലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിനോടൊക്കെ സംവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മിഴിവേകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി, തീരുന്നില്ല, അതാണൊരു പ്രശ്നം. അതുപോലെ തന്നെ ബെന്നിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ബെന്നിയുടെ സ്മൃതികോശങ്ങളിലെ ഓരോ ഏടുകളും മഷിയിൽ മുക്കി പുതിയ പുതിയ കഥകളായി വരട്ടെ. കോഴിക്കോടൻ മസാല കഥകൾ, ഈ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം തന്നെ നമ്മളെ ശരിക്കും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയ ബന്ധത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്ത് നമ്മളെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ മാമൂദീസ മുക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിനകത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കോട്ടയം ഭാഗത്തെ കലാലയ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അന്നത്തെ സൗഹൃദത്തിൽ കണ്ണികളായിരിക്കുന്നവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഇനിയും ധാരാളം എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ. പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വരട്ടെ. പലരുടെയും മുഖംമൂടികൾ അഴിഞ്ഞു വീഴട്ടെ. സദാചാരത്തിൻ്റെ മറനീക്കി പുതിയ ഭാഷയിൽ പുതിയ അക്ഷരത്തിൽ പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ പിറന്നു വീഴട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. ബെന്നിയുടെ ആദ്യത്തെ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാലം കോട്ടയം CMS കോളേജിലായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ കോഴിക്കോട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നീട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവന് എത്ര ഭയങ്കരനായിരുന്നു എന്ന്. ആ കോളേജിലെ കുസൃത്തരങ്ങളും ആ തമാശ കളികളും എല്ലാം
പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ കോപ്പികളുടെ പ്രൂഫ് ഇടയ്ക്ക് വായിക്കാൻ ബെന്നി എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോഴാണ് ബെന്നിയുടെ കോഴിക്കോടൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പഴയ പശ്ചാത്തലങ്ങളും കഥകളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതും ഇവൻ്റെ ഈ കഴിവിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തത്. പിന്നെ തമാശ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മുടെ സാജൻ വർഗീസ് പറഞ്ഞ് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. രണ്ടുപേരും ഹ്യൂമറസ് സെൻസ് ഉള്ളവർ തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ വർഗീസ് ചേട്ടനും ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ലൂക്കോസും വളരെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഒരു തമാശയുടെ ഒരു ബിറ്റ് പറയും. വർഗീസ് ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 8-9 പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ. വർഗീസ് ചേട്ടൻ അമ്മച്ചി ഫുഡൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുത്ത് ചാച്ചനും അമ്മച്ചും കൂടെ ഇരുന്ന് കടിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് അപ്പം വർഗീസ് ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു, അല്ല ലൂക്കാച്ച ഈ മൂത്തോന്മാരെന്താ ഇങ്ങനെ കാർത്തിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു. ഇളയ പിള്ളേർക്കല്ല വെളുത്തല്ല ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം ചാച്ചൻ വിളിച്ച് അമ്മച്ചി വിളിച്ചു, എളിമേരിയേ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാ വർഗീസ് ചേട്ടാ എന്നാ ചെയ്യാനാ, അന്ന് ഈ നടുതലയൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ തെങ്ങ വാഴ മറ്റേ കാച്ചിൽ ചേന ഇതിനൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വളം ചാണകമായിരുന്നു ഇവന്മാർ ജനിക്കുമ്പോൾ. അല്ല ഈ മൂത്തവന്മാർ ജനിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇവന്മാർ ജനിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാസവളം ഇടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പോയതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഹ്യൂമറസ് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അവരെ പറ്റി. ഈ സാജൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ്. തമാശ വിളമ്പുന്ന ഒരു ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം തമാശയും വിളമ്പുന്ന ഒരു പേരൻസ് ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം കൂടി 2 പേരുടെ ടാലൻ്റാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടിയത്. അപ്പം എല്ലാവിധ ആശംസകളും ബെന്നിക്കും. വീണ്ടും ഐ ആം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ആസ് എ ബ്രദർ, ആസ് എ ഫാമിലി. താങ്ക് യു. Joy to have all of you here, not just for a book release, but this is truly a dream come true for Appa, because I have seen the behind the scenes, he trying to find time and the right mind space to write these things down. We often have 1 a.m., 2 a.m. conversation where he's constantly thinking to, surprise the readers or come up with something new, testing his jokes. I mean, we have sat through hours of discussion. I truly enjoyed it, and definitely was inspiring for me to see an artist trying to create something irrespective of the circumstances and whatever life throws at you. He was trying to find time and do it, and it did require a lot of time to keep writing, filing them, editing them, going through it again and again. And that was truly inspiring for me to see and learn from, and not wait for opportunities but keep producing things as a creator. So thank you so much first of all for writing this and taking this idea and making it a reality so that we can all read and laugh and get entertained. So thank you so much, Appa. And I would also like to express my gratitude towards a long list of friends and family. Before naming them, thank you everyone, Joy Matthew uncle, for being honest and some genuine friendships that we have. To being honest and telling the truth, that is very rare in today's world, and it's getting very difficult to find people like that. And I'm jealous of you, Appa, to have friends like that who come up and tell you whether it's working, it's not working, or to improve. One more thing I want to tell about Appa is that a bunch of us were actually reading the book. We had a lot of critique because it was based in a different time, and the politics was different. Now things have changed. He actually sat and listened and took in a lot of feedback. So thank you for even doing that and letting us into your process and letting us help you with the edit and the change. So again, my gratitude towards starting with Anwar Syed from Rotary Club. Thank you, uncle. Then Joy Matthew uncle, thank you so much for coming. VM Venu uncle, hi. And PJ Joshua sir, hi. And for the felicitation, our family friend Manohar uncle, Vinod Siriak, Rafi Devasya, Sajan Varghese, Rajesh Kumar, Unniyar, and the remaining few, if I have missed out all of them.
thank you so much, and thank you for spending this evening with us. Please buy the book and show your support. We are trying to get him to sign the book. When I told him this idea, he's like, I told him, first of all, once the function is over, don't spring out and, disappear. I want you to sit and, sign few books. So hopefully we'll catch hold of Appa. He'll be sitting next to the stall over there. Please, get it signed and make him, push him towards writing the next one. So thank you so much, everyone. With that, I end my vote of thanks.